ओम शांति। आज आम शुणा 11 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे बाप दादा स्नेह पाइबा हेले योग्य सेवादारी हुआ। जदि बुद्धि ज्ञान रूपक बादल भरपूर अच्छी तेरे वर्षा कर अर्थात दान दियो। बाप दादा ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा जदि दी जन जहाँ स्नेह पाइबार अच्छी ताले बाबा कहले सेवा कर। सेवा कर अर्थ ज्ञानर बादल भरिकी वर्षा कर। ज्ञान वर्षा समस्त कर अर्थात ज्ञानर दान दियो। प्रश्न केउं प्रकार निशा भरपूर थिबा बादल को मध्य उड़ाई नहीं थाए बरसिबाकू देई न थाए। को उल्टा नशा रहिले आम पाखे ज्ञान अच्छी मात्र आमे शुणुनु। आमे भरपूर अच्छु मात्र वर्षा करनु। उत्तर जे फालतू देह अभिमान निशा आसीगला जदि तेबे भरपूर होता बादल अर्थात ज्ञान भरा बुद्धि मध्य उड़ीजीव। जदि फालतू रे देह अभिमान आसी होची ताहले देह अभिमान जोगु ज्ञान तो बुद्धि अच्छी किंतु उल्टा काम करियार लगे उल्टा कथा सब कहिबे किंतु ज्ञान शुणेबेनी। जे भाषण करता विरुद्ध कहे मात्र भाषण करिएनी। ए सब होची देह अभिमान। जदि बरसिबे तेबे भी सेवा बदल अपसेवा करिए। बहुत बुद्धि रे ज्ञान अच्छे ना तेणु पाटी खोलिले मध्य सेवा करिएनी। सेवा बदल रे अपसेवा करिए। जदि बाबा सहित स्नेह नहीं तांको सहित जोग नहीं तेबे ज्ञान थाई मध्य जेपरि खाली अटंती। एपरि खाली बादल अनेकंकर कल्याण किपरि करि परिबे। स्नेह जदि नहीं बाबा सहित जोग जदि नहीं बाबा सहित ताले ज्ञान थाई मध्य से माने ज्ञान थाई कि मध्य नथिया सहित समान। ताकू बाबा कहले खाली बादल लगुथियो मेघ पूरा मेघुआ थिला लगुथियो मात्र वर्षा हो नथियो। बड़ ज्ञानी वाला लगुथियो मात्र ज्ञानर कथा कहूनथियो अज्ञानर कथा कहूथिबे। तेणु बाबा कहले एपरि खाली बादल अनेकंकर कल्याण किपरि करि परिबे। तेणु अहंकार अहंकार मनीषर सर्वनाश करिथाए। ए नशा केबे न रहू। ओम शांति। एबे अल्प बादल रहिचंती। जेमिति वर्षा कमिगले सागर उपरे बादल रही न थाए ठंडा हो जाए थाए ठीक सहीपरि एठारे मध्य ठंडा हो जाउछंती। जो माने रिफ्रेश हो जाए वर्षा करथांती तांको बादल कहा जाए। जो अन्य ज्ञान शुणु नांती माने से ठंडा हो गले। जे रिफ्रेश हो अन्य मानक जाए ज्ञान शुणुचंती बाबा कहले से मानकु बादल। एहाला ज्ञानर बादल ता हूँ पानीर बादल। बाबा एग्जाम्पल देगी बुझाऊँच। हाँ से मेघ जमी बर्षुची एमती ज्ञानर मेघ बर्षिबार अच्छी। सीजन अनुसार ज्ञानर बादल आसी थाए। एठारु सतेज हो जाए अन्य को सतेज करथांती। वर्षा दिन रे बादल आसे वर्षा हुए सीजन अनुसार। ठीक सेपरि बाबा मिलन सीजन आसिले आमे जाउछु बाबा पाखरु ज्ञानर वर्षा भरिकी बादल भरिकी आसिकी आमे बादल वर्षा एठी करचंते। बादल काम होचे वर्षा करिबा। बादल मध्य क्रम अनुसार रहितांती। कहीं तो बहुत जोरे वर्षा करथांती एवं झाउली पड़िया चारा को सतेज कर दी थांती। जहाँको पाखरे संपूर्ण ज्ञान अच्छी से लुचि करी रही पारिबे नहीं। तांको बाबांको निर्देशनार मध्य आवश्यकता नहीं। बाबा निर्देश देले मु सेवा करिबी वेट करिएनी। से माने ज्ञानर वर्षा तो निश्चय करिवे। तांको पाखरे जहाँ ज्ञान अच्छे अन्य मानक से दान निश्चय करिवे। जे ज्ञानी से केबे लुचिकी रही पारिबेनी। कारण से बादल अटंती से माने आसुछंती ज्ञान रे भरपूर होई वर्षा करिया पई। जेउठी देखुच टांगरा भूमि अच्छे सेठारे जाई सबुजिमा करिबा आवश्यक। महारथी पिला माने तो सबु सेवा केंद्र को भल भाबरे जानिछंती केउं सेवा केंद्र ठंडा हो जाए केउं सेंटर पिलामानक पाखक अधिक तूफान अर्थात विघ्न आसे। महारथी सेवाधारी पिला माने एक कथा भल भाबरे जानिछंती। बाबा मध्य सर्वदा कहिथांती योग्य सेवाधारी संतान मानकु मोर स्नेह संपन्न स्मृति देव। भल भद बादल सेवा पई जाइथांती। प्रदर्शनी रे मध्य समस्ते समताल बुझाई न थांते। यह ही होची मुख्य कथा। गीतार भगवान निराकार परमपिता परमात्मा अटंती ना कि साकारी श्रीकृष्ण। बुझापी बहुत भल उपाय रहिबा दरकार। गीता ज्ञान किए देइचंती ए जिनस बुझापी आम पाखरे सब बहुत भल सब उपाय दरकार। तो जे महारथी थी
ସେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ, ସେବା କରିବ। ସାରା ଦିନ ଏହି ଖିଆଲ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇ ଚାଲ ଯେ 2 ଜଣ ପିତା ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ଲୌକିକ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରଲୌକିକ। ଅବିନାଶୀ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସାଧୁ ନାମଧାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମା ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସାଧୁ ନାମ ଧରିକି ଦୁନିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ବହୁତ ମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ବାବା ତ ପତିତ ପାବନ, ସିଏ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇବେ। ଏକଥା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଯାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେନି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୁଝିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ହେଲେ କିଏ ବୁଝିଥିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲିବା। ବାକି ତା ଭିତରେ କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ ବୁଝିବନି, କିଏ ଶୁଣିବ, କିଏ ଶୁଣିବନି। ସବୁ କାମରେ ଯେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ସଫଳତା ଅଛି, ବିଫଳତା ଅଛି। ଜିତୁଛେ କେତେବେଳେ, ହାରୁଛେ କେତେବେଳେ। କର୍ମର ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିଚାଲିବା। ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରିପାରିବା ଆମେ ତାହା କରିଚାଲିବା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ସେଭଳି ନୁହେଁ ଯେମିତି ସର୍ବଦା ହୋଇଆସି 8-10 ବର୍ଷ ଚାଲି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠଚାରୀ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା, ଏହା ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବନି, ତାର କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ସୁଖ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଥିରୁ ମମତ୍ୱକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଘରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ନା, ତେଣୁ ଘରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ। ଆମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈବିଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ହେଲେ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ଲାନିର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଏତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ହେଲେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ମତଭେଦ, ସ୍ନେହର ଅଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିରି ଦୟା, ମୋହ ରଖିରି ଦୟା। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପବିତ୍ର ମାନବ
ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ, କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଓ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ମୋତେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଧନ ଦୌଲତ ମାଲ ମିଲକିୟତ ବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଶୁଣାଉଛ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଯେବେ ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲି ବୁଝିବେ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକଥା ବୁଝିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇମାନେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମଣିଷ ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଣିଷ କହୁନଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଦେବ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନା ପୁଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବନାରେ ଥିଲେ। କେବଳ ଆତ୍ମା ତ ରହିବ ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଶରୀର ବି ତ ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଏହା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। ଆ ପାଇଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କାରଣ 63 ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ଛୁଇଁବିନି, ଏଇଟା ଛୁଇଁବିନି, ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ସେଇଠିକି ଯିବିନି, ଏସବୁ ଶ୍ରୀମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ରୋଗ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ହଁ, ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ବାବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଆମର ପକ୍କା ହେଇକି ଅଛି ନା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହିଁ ପବିତ୍ରତା। ନା, ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ରହିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। ଏହି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣି ଧାରଣ କରୁଛୁ। ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲଢ଼େଇର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ସେଇ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନିରାକାର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ, ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ହେଲେ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅକ୍ଷର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ମା, ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଅମକ, ମୁଁ ସମକ, ଏ ଦେହ ଦେହର ଧର୍ମର ଛାଡ଼। ପ୍ଲସ୍ ଦେବାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ। କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଭାବିକି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ।
ୟାଦକୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷରଟେ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କଳ୍ପନା ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ବାବା, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କେହି କେହି ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଆତ୍ମା ତ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି, ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି। କାହିଁକି? ହେଲେ ତ ଇଏ ମହା ଅଜ୍ଞାନତା, ନଥିଲେ ମହା ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଏହା ଏକ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ଏହାର ନାମ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ତେଣୁ ପରିବାର ହେଲା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କୁହ ବାହାରେ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ପରିବାର ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏ ପରିବାର ନା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଆମର ବାପା, ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ବାବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହା ପରିବାର ହେଲା ନା। ପିତା, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଓ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ରଚୟିତା। ଯଦି ଶିବ ନିରାକାର ହେଲେ, ତେବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବେ? ଶ୍ରୀ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କୁହ ଏହା ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଘର। ଏ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଘର। ଆସିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ ହେଲେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କୁହ ଏହା ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ମନ ମନାଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ସାଜନ ସଜନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ଶିବ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧାରଣ କରିବେ ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଧନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେତିକି ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବେ ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଦିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁସ୍ତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯଜ୍ଞ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ। ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ସେବାଧାରୀ, ବାବା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞ ସେବାଧାରୀ, ତ ଯଜ୍ଞ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଶୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଅଛି ତାକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଯିଏ ବି ନିଜକୁ ମହାରଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଖରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ସେବା ପାଇଁ ଚକ୍କର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ବାବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବହୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ଦିଅ। ଏବେ ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମହାରଥୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ମହାରଥୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଯେପରି ଖାଲି ବାଦଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଅପାଠୁଆ ପାଠୁଆଙ୍କର ଜିନିଷ ବହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେବା କରି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସେବା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଭରପୁର ବାଦଲ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରେ ସେ ବାଦଲ କେଉଁ କାମର? କହୁଛ ନା ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ।
भरपूर होगी बादल आसो गरजिकी पलैब बर्षियोनी तो से बादल कि कम को प्रत्येक निजे बुझा दरकार व्यर्थ देह अभिमान निशारे रहिले सबु बेल उच्चपेद हराई बस व्यर्थ देह अभिमान नशारे रहिले सबु बेल उच्च पद हराई बस बाबांकर सेवार केते आग्रह रही सरकार को बुझाइबा दरकार जे आमको हल दिंतु जो आम रुहानी सेवा करी मनुष्य मानू देवता करेब एबे चलछि ना निशा मुक्त अभियान 40 वर्ष है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निशा मुक्त अभियान चली सरकार सहित मिसिकी ए प्रोजेक्ट चली एबे 10 कोटी लोकंकु निशा मुक्त करने प्रतिज्ञा करा चलछि स्कूल कॉलेज सब इंस्टीट्यूशन रे सबु भणी माने लागी पड़छंती निज निज एरिया रे समस्त को निशा मुक्त करैबा पई प्रतिज्ञा करोछंती जोठी आम रुहानी सेवा करी मनुष्य मानक देवता करे बाबा आसती राज्य को शिखापी किंतु यथार्थ भाव बुझाइबा दरकार जे भाषण करने जानी ना सी बुझे पारे सी उच्च पद पाई परिबे नहीं उच्च पद सी पाई परिबे जे सेवा करिए उच्च पद किए पाई परियो जे सेवा करिए विख्यात लोक मानक लेख जे ये ज्ञान बिना भारत अथवा दुनियार कल्याण हो पार ना विश्व कल्याणकारी परमात्मा आसती विश्वर उद्धार करने तेणु से ज्ञानर सागर सृष्टि आदिमतंत्र ज्ञान दौरान यही ज्ञान बिना ए सृष्टिर कल्याण हो पार ना मुख्य हूँ पाठपढ़ा ये लक्ष्मीनारायण पाठ पढ़ा द्वारा ही एपरी उच्चपद उच्च राजपद पाई ना एमाने पूर्वजन्म राजयोग शिखी थे आमे मध्य एठारे पाठ पढ़ुचु स्कूल रे विद्यार्थी माने जानी थांती जे आमे एही परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पुणी एहीपरी हम जे जो पाठ पढ़ुचंती ते जानछन ना ए पाठ पढ़ले मु डॉक्टर हेबी कि से पाठ सरले मु इंजीनियर हेबी एही ज्ञान तुमको मिलुची ताहा एही दुनिया पई नुह तुमे मध्य पाठ पढ़ुच भविष्यत 21 जन्म निमंते प्रारब्ध गढ़िबा पई से माने एही जन्मर सुख पई पाठ पढ़ुचंती तेणु लौकिक पाठ पढ़िबा सहित ए शिक्षा मध्य शिखिबाको हेबो एथिरे भयर कोनोसी कथा नै जो मैंने भी स्कूल कॉलेज पढ़ुंट से पाठ सहित ए लौकिक पाठ मत पढ़िया दरकार ए पाठ पढ़ापी कौन कथार भय करनी आध्यात्मिक ज्ञान कहीं ग्रहण न कर चित्र नहीं जाई बुझाइबा दरकार कुह ज्ञान समस्त निमंते बहुत आवश्यक किंतु पिला माने वर्तमान एथिरे दंभ देखुना चाकिरीर बोझ मुंडे बाबा खास करी कुमारी मान कहते अन्य मानक जाइकरी ज्ञान शुण एत पाठ पढ़ बुद्धिमान हो किंतु पिला माने एथिरे दंभ साहस देखौना चाकिरीर बोझ मुंडे बंधन मुक्त होइथिले सेबारे लागी जिबा उचित समस्ते श्रीमतरे तो चलिबे नहीं मझिरे मायार प्रवेशता होउची केतक संतानकर बहुत आग्रह रही किंतु निशा चढ़ुनी जे आमे जाय अनेकंकर कल्याण करिवो तेणु बाबा मध्य बुझाउछन जे जदि साबालक हो जाइछ तेबे एते द्वंद्वरे पड़िया कौन दरकार कहि परिबो जे आमको तो भारतर उद्धार करबाको हेबो सत्य बा श्रेष्ठ सेवा करी मनुष्य मानक देवता करबाको पड़ियो ये सत्य सेवा ये श्रेष्ठ सेवा ए सेवा करी आमको मनुष्य मानक देवता करबाको पड़िबो बाबा को तो आश्चर्य लगुच निशा चढ़ुनी से बाबा कहते एमानकर बुद्धि रजगुणी अटे सेमाने ताहले पत्थर बुद्धि जो माने मोटा आसुना किंतु ज्ञान बुझिकी सेवा न कले बाबा कहते रजगुणी बुद्धि बहुत भल सुजोग रही एहीपरि अनेक अच्छा जहाँकर ज्ञानर अहंकार रही किंतु बहुत अपसेवा कर एक कथा तो गुड़ जाने गुड़ बना जाने अर्थात शिव बाबा और ब्रह्म बाबा जानी राहुर ग्रहण लगी जाउछि बृहस्पतिर दशा ओह्लाई राहुर दशा पड़ जाउछि वर्तमान देखुच भल स्थिति रही पुणी देखिब तो खराब ग्रह पड़िबार स्थिति निम्नगामी हो जाउछि पिला मानक तो बहुत बहादुर हेबाको पड़िबो कष्ट करिबाको हेबो सेवा करिया पई बहादुर होबार अछि कष्ट करियार अछि आमे भारत को स्वर्गवासी करिके छाड़िबो तुमर धर्म होछि नरकवासी को स्वर्गवासी भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी करवा बाबा उमंग गछा तो बहुत चढ़ुଛନ୍ତି किंतु पिला मानक ठारे क्रम अनुसार चढ़ुछि बाबा तो समस्त एका समान बहुत उमंग गछा चढ़ुଛନ୍ତି किंतु पिला मानकरे क्रम अनुसार चढ़ुछि जार जेतिकी बुद्धि जे जेतिकी भक्ति करछि जार जो लक्ष्य ता अनुसार निशा चढ़ुछि अच्छा
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश नंबर 1, बंधन मुक्त होई भारतर सच्चा सेवा करने को हेबो। निजको कौनसी बंधन रे न बांधिकी आमको भारतर सच्चा सेवा करिकी स्वतंत्र भारत को राम राज्य परिवर्तन करने पे सेवा करियार अछि। रूहानी अर्थात आत्मिक सेवा करी मनुष्य को देवता करने को हेबो। मनरे ज्ञानर गर्व आसवा उचित नुह, आत्मिक निशा रहिबार अछि। ज्ञान अच्छी बोली गर्व कले कौन हम? बाबा कले आत्मिक निशारे रहीकि सेवा कर। सेकेंड, निश्चय बुद्धि होई प्रथमे निजर अवस्था को परिपक्व करिया हबो। देह सहित जहाँ किछि देखुछ सेथिरे बुद्धि जोग तुटे एकमात्र बाबांक साथिरे जोड़िबाकू हबो। बाबा कहले प्रथमे निजर अवस्था को परिपक्व कर निश्चय बुद्धि होइगिरी, तापरे देह सहित जहाँ भी अच्छी जहाँ भी देखुछ सबुठ बुद्धि तोटे केवल एक बाबांक सहित बुद्धि को जोड़। वरदान, करिबा एवं कहिबा एही दुईटी जाक को समान करी उच्च मानर सेवा करुथिबा सच्चा सेवाधारी भव। आमे जीवा लोकन को निशा द्रव्य सेवन रु मुक्त करिया पे भाषण दबा, किंतु आमे कहथिया मु तो चा टिके न पिले मुंड बिंधुची, माने आमे चा रे एडिक्शन हेले। खाइला पर टिके मिठा खाइले भल लागुची, माने मिठा रे एडिक्शन हेले। मोबाइल न देखिले मन भल लागुनी, माने मोबाइल रे एडिक्शन हेले। तेणु बाबा कहउचंती प्रथमे निश्चय बुद्धि कि जहाँ कहूच निजे कर, ताले सेवा भल क्वालिटी उच्च क्वालिटी आमे करि परिबा। सर्वदा ध्यान रो जो प्रथमे करिबा तापरे कहिबा। निज पाखरे जो भी निशा एडिक्शन अछि नशा अछि प्रथमे ताको छाड़िबा, तापर जे अन्य माननकु कहिबा। आम तो चा टिके छाड़ी पार नथे, आमे केमती काहकु मद छाड़िया कहि पारिया? काहेकि ना कहिबा सहज होइताय किंतु करिया पई परिश्रम लागि थाए। अन्य को कहवा सहज किंतु निजे करिया पई परिश्रम लाउछि। तेणु कहीदेव जदि करबनी तार प्रभाव मते तो पड़ियोनी। तेबे परिश्रम फल भल होता है, किंतु जदि केवल अन्य मानू कहूथिबो निजे करू नथिबो तेबे सेवा सहित अपसेवा मते प्रत्यक्ष होता है। परिश्रम फल तो सब भल ही हम, किंतु निजे आमे निजे पीउथिबा मद आमे लोकन कहउथिबा छाड़ मद, तो सेवा बदल अपसेवा हम ना नहीं? ये काली आमु शिखुथिले परा, काई आज निजे पीउचंती, अपसेवा हम ना? जपरि अमृत पात्र रे बुंदाए विष पड़गले सारा अमृत विष हो जाए, से भली जेते भी सेवा करूथा किंतु मात्र गोटे छोटिया भूल मध्य सेवार फल को समाप्त कर देता। से निज उपरे ध्यान दियो, तेबे कह सच्चा सेवाधारी। अमृत पात्र रे गोटे टोपाड़ी विष पड़ले सारा अमृत विषर परिणत सेमती बहुत परिश्रम करी आमे सेवा करिया, गोटे भूल करदेले से भूलटा आम पाई सारा संसार पे अपसेवा हो। कहीं आम जो सेवा कर आम किए हेले जान नथिले, आम जमी सेवा कले आम समस्ते जानिले। एबे से छोटिया भूलटा मध्य स्पष्ट रूप से देखा जमी कलर शाढ़ी रे किसी दाग लगे देखा धला शाढ़ी रे दाग हेले समस्त देखा, तो सेटा हो अपसेवा। तेणु बाबा कहले प्रथमे निजको ऊपर ध्यान दियो, निज उपर ध्यान देकी सेवा जदि करिबा ताहले आमे सच्चा सेवाधारी हो पारिबा। स्लोगान, अनेकता भितरे एकता आनिबा, बिगिड़ी जाइथिया कथा को सजाड़ी देबा, यह सबुठारु बड़ विशेषता अटे। विशेषता भल एक्टर निजर सबु विशेषता एफर्ट्स लगे देथियो ना तार एक्टिंग रे, तार रोल रे, जे समस्ते वाह वाह कयार अछि, तो सबुठु बेस्ट गुड नंबर 1 विशेषता है बाबा कहले अनेकता भितरे एकता आनिबा, बिगिड़ी जाइथिया कथा को सजाड़ी देबा, ये हूँ सब बड़ विशेषता। अव्यक्त इशारा, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। जेतेବେଳେ अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न रे बा संकल्प रे मध्य आक्रमण न करिवो सेतेବେଳେ कुहाଯିवो डबल अहिंसा। जेतेବେଳେ अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न रे बा संकल्प रे मध्य आक्रमण न करिवो सेतेବେଳେ कुहाଯିवो डबल अहिंसक। सर्वदा भाई भाईर स्मृति सहजरे एवं स्वतः भावरे स्मृति उपरे रहुथिबो। केबे भी निजर संपूर्ण शतप्रधान स्थिति तलकू खसी निजको हत्या करने। निजर संपूर्ण शतप्रधान स्थिति तलकू ओली गले खसी गले माने आमे निजे निजर हत्या कले।
ତେଣୁ ସତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳକୁ ଖସନି, ନିଜର ନିଜ ହତ୍ୟା କରନି। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୃତ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପର ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ, ଅସଲି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମାର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିରୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମର ଏଇଟା ଗୁଣ ବିଶେଷତା, ତ ଏ ମଧ୍ୟ ପାପର ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଭୁଲିଲେ, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଭୁଲିଲେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମାନେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମାନେ ଭୁଲ କରିବା, ଭୁଲ କଲେ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆଟେନସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ବିକାର ଆକ୍ରମଣ ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।